So good morning everyone and welcome to this lecture of product design engineering. In last lecture we were discussing about user interface and today we shall take a break from that user interface section because I have something interesting for you. Today we are going to visit Industrial Design Center of IIT Bombay, of course virtually, and I am going to teach you, show you rather, how and what type of projects they are carrying out at undergraduate level, postgraduate level, so that you can get an idea that how to design a product, how to design a project for a particular need. Okay, we are going to see, and you might get some idea for your mini projects also, since you have mini projects in this particular semester. So I guess we have spent enough time for waiting to the participants, and let us go to the website. I should share the screen with you. Okay, now please let me know if it is visible to you. Is it visible? Let me check. Yes. Okay. Now, if you see this website, this is called as IDC, School of Design, IIT Bombay. IDC means Industrial Design Center. Okay. So when you visit this particular website, you can go for academics. You can see the various courses they have, how to take admissions, what are the different resources they are having, etc. So today our focus is on only undergraduate projects, what they have done. Okay, so there are different categories, as you can see: farm product design, consumer product design, lifestyle product design. So I will be sharing some of the projects from this. We will look at this. But you can go and explore different all the projects. It is not possible to cover all the projects in that, because hundreds and almost 300 and more projects are there. So we will focus on 2 or 3 modules, like farm product design, consumer product design, and rural product design. These are the things, because these are very essential, as we are in the vicinity of rural area. All of you come from rural area, have a background of rural town or village. So this is important for you. Okay, if we get the time also, and we can go for other things also. But let us start with this farm product design. See, they have 2 projects here. Design of earth mover. See, this is how the present earth mover is seen. Earth mover, you might have seen this particular vehicle or thing in your life. And what they have done, see what they have done, they have reduced this particular part to the maximum extent that the operation and all these things could be carried out very easily. Okay, so basically their aim is to give strong equipment. Now let me clear that this does not include any engineering design. This is a product design, keep this in mind. Okay, so you have to see overall appearance of the project or the product. So basically you are working on the overall appearance. Once you finalize the appearance, then you go for the engineering design. In the starting lecture, I have also told you that engineering design is a part of design, overall design. Okay, तर त्यामध्येच प्रोडक्ट डिझाईन हा जो पार्ट याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की हे कशा प्रकारे त्यांनी डिझाईन केलेलं आहे. ओके, दिस इज अ वन टाइप ऑफ अर्थ मूवर. Then they have designed a tractor. See, they have re-established the position of
tractor styling. The styling of product is very much of importance in product design. The functionality also important, but your focus as a product design is in the first phase is on the styling and how it appears. Okay, so these are two examples you can see. Then there are consumer product designs. Okay, so consumer product design, we can go for, let us check which is very important or which is very, okay, let's start from first one, solar cooler. It is not visible. Let's check this mini refrigerator. See, this is a student who has designed this mini refrigerator. This mini refrigerator is designed to serve as secondary refrigerator for domestic use. Okay, so this the overall appearance of this refrigerator is like this, and when you open that you will see like this. Okay, and it is serving as a secondary refrigerator in a household. The basic idea is to use it as a mobile mini bar which can be dragged to various locations to serve the drinks. Okay, you can rather use it for not for only drinks. You can use it for other purposes also. Okay, so this is how just a complete idea of a mini refrigerator. Okay, and this has been designed in the year of 1999-2001. Okay, so you have to you can get some concepts from this for your mini projects. Okay, then there is air cooler. Most of you, since we live in Solapur, which is which has very high temperature during summer, so what we encounter this particular part or product every year. This is called as air cooler. So look at the design, how elegant design they have prepared. Okay, the principle of evaporative cooling has been used for increasing the humidity in dry climatic regions. A cooler is based on the same technology, and the honeycomb technology for coolers gives new challenges to translate it into a product. The volume is the clear advantage of this product. See how they have manufactured it. Okay, there are different advantages, disadvantages. You can discuss on that, but my intention is to show you how product designers are working. So you have seen almost 99% air coolers are rather either rectangular or they could be square shape. But you can see this type of air cooler is quite different, complicated shape. It is quite classy or looks like a luxurious one. So if you want to try to design this, you can go ahead. Okay, this is another type. Then redesign of refrigerator. Okay, this is how they have made the redesigning. Okay, if you can see, this is a particular simple fridge or refrigerator which can be found in household. You might have this one at your home. So whenever you want to take something out from it, you have to open the whole door, right? So what they have provided, they have just made a provision such that म्हणजे ज्या याच्यामध्ये आपण असं समजू शकतो की असं म्हणू शकतो की समजा आपल्याला फक्त पाण्याची बॉटल हवी आहे आणि आपण एक सर्वे करू शकतो की आपल्या घरामध्ये फ्रीज जेव्हा ओपन केला जातो तो मॅक्सिमम किती कुठल्या गोष्टींसाठी ओपन केला जातो. आता उन्हाळ्यात जर आपण विचार केला तर मॅक्सिमम पाण्यासाठी ओपन केला जातो. ओके, तर आता असं गरजेचं नाहीये की प्रत्येकाच्या घरी अशा टाईपचं डबल डोअर म्हणजे वरती एक आणि खाली एक असे 2 कंपार्टमेंट असलेला फ्रीज असेल. तर तुम्ही अशा प्रकारचा फ्रीज डिझाईन करू शकता की ज्याच्यामध्ये तुम्ही एक इथं असं प्रोव्हिजन देऊ शकता. आणि हे कशावरून ठरवायचं तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी बघायची आहे की कुठला पार्ट ह्याच्यामधला जास्त ओपन केला जातो किंवा कुठल्या पार्ट मधील वस्तू घेण्यासाठी याचा जास्त उपयोग केला जातो.
ओके. सपोज अशा प्रकारचं रेफ्रिजरेटर तुम्हाला ऑफिसमध्ये बसवायचं आहे. आता ऑफिसमध्ये जर आपला असा रेफ्रिजरेटर बसवायचा झाला तर त्याचा मॅक्सिमम उपयोग कशासाठी होणार आहे? ऑफकोर्स पाण्यासाठी होणार आहे, राईट. बाकीच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये काही ठेवल्या जात नाहीये. मग तुम्ही अशा प्रकारचं प्रोव्हिजन तिथे देऊ शकता. ओके. अशा बऱ्याच आयडियाज याच्यामधून तुम्हाला मिळू शकतात. दिस इज कॉल्ड एज रिडिझायनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर. ओके. देन let's move to the next section. This is interesting one. Design for physically handicapped or disadvantaged people. Okay. Let us see. It's not opening. Wheelchair. Look at the design. जर तुम्ही याच्या डिझाईन कडे लक्ष दिलात तर तुम्हाला असं दिसून येईल की हे खूप कॉम्पॅक्ट आहे. याच्यामध्ये मटेरियल किंवा कुशनिंग जे आहे ते खूप जास्त मोठ्या प्रमाणावर नाही आहे. ओके. हेच याचं डिझाईन तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे त्यांनी डिझाईन केलेलं आहे. आता मॅन्युव्हरेबिलिटी जे आहे म्हणजे हे जे व्हीलचेअर आहे ते कुठल्या प्रकारे कशा प्रकारे वापरलं जातं तर त्यामध्ये फोर्स ट्रान्समिशन कसं होतं, टर्निंग रेडियस किती आहे त्याचा, इज ऑफ ब्रेकिंग अँड टर्निंग कसं आहे. ओके. त्यानंतर नंबर ऑफ पार्ट्स किती आहेत, कमीत कमी पार्ट्स त्यांनी ठेवलेले आहेत. नेचर ऑफ कंबाइनिंग डिफरंट मटेरियल्स अँड देअर बिहेवियर. तुम्ही या ठिकाणी वेगवेगळे मटेरियल्स यूज करू शकता. ओके. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इज ऑफ कन्स्ट्रक्शन अँड व्हिज्युअल अपील, हाऊ व्हिज्युअली इट लुक्स लाईक. ओके. आता इथे एक कन्सेप्ट दुसरी दिलेली आहे. हा एकदमच लो बजेटचा व्हीलचेअर तुम्ही बनवू शकता, राईट. तर अशा प्रकारे हा डिझाईन ऑफ व्हीलचेअर हा एक चांगला कन्सेप्ट होऊ शकतो. देन वी कॅन गो फॉर इंटरॅक्शन डिझाईन. द कन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग. ओके. इंटरॅक्शन डिझाईन, digital puppets. What they have done, they have made this in a software. So basically you are doing this in the user interaction interface design is a software. So actually याला आपण वेगवेगळ्या टाईपचे गेम्स, कार्टून्स, ॲनिमेशन्स असं म्हणू शकतो. तर अशा प्रकारे तुम्हाला याच्यामध्ये डिझाईन करायचं असतं. Then there are medical equipment sets. Okay. Let us see anything which can aid for elderly. Okay. Okay. See, this is how this is a project to aid, assist an elderly bedridden patient for defecation process on the bed. आता याच्यामध्ये काय केलेलं आहे पहा. हा खूप इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आहे. तर डेफिकेशन म्हणजे तुमचं जे प्रातर्विधी असतात, जे बेड रिडन पेशंट असतात, गरजेचं नाही की ते म्हातारेच असतील, पण असे पेशंट ज्यांना बेडवरून हालता येत नाहीये, स्लिप डिस्क झाली आहे किंवा दुसरं काही प्रॉब्लेम झाला आहे, तर त्यांच्यासाठी जे काही हे आहे डेफिकेशन प्रोसेस आहे म्हणजे प्रातर्विधी आहे ते कशा प्रकारे करू शकतात ते, तर याचा वापर करू शकतात. आणि याचं मटेरियल तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारचं मटेरियल त्यांनी घेतलेलं आहे की ते धुतल्यानंतर स्वच्छ होतं, राईट. आणि बसताना सुद्धा आता जनरली आपल्याकडे तुम्ही बघितलं असेल तर प्लास्टिक किंवा मेटलचे पार्ट्स ते नर्स किंवा सिस्टर घेऊन येतात, त्याच्यामध्ये ते करावं लागतं, बऱ्याच कॉम्प्लिकेशन असतात आणि ते इट डझंट लुक गुड. ओके. बेड पॅन. ओके. इट इज कॉल्ड एज बेड पॅन. ओके. येस. तर मग अशा प्रकारच्या मटेरियलचा म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्ही एअर कॉम्प्रेस करून भरू शकता, राईट. तर अशा प्रकारचा एक सिंपल प्रोजेक्ट तुम्ही बनवू शकता. यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, यू कॅन गो टू द हॉस्पिटल, विजिट द हॉस्पिटल अँड सी व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स दे आर फेसिंग ड्युरिंग द डेफिकेशन प्रोसेस. आणि अशा प्रकारचा सिंपल प्रोजेक्ट आहे, ती म्हणजे कमी खर्चामध्ये तुम्ही खूप चांगला प्रोजेक्ट बनवू शकता. आणि जर हा तुमचा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल झाला, चांगल्या मटेरियलचा बनवला, त्याचं आपण चांगलं टेस्टिंग केलं, तर तुम्हाला याच्या ऑर्डर्स पण मिळू शकतात लोकल लेवलला. तुम्ही लोकल लेवलला बनवून विकू पण शकता, राईट. तर हे खूप चांगला प्रोजेक्ट आहे. देन ट्रान्सफर सिस्टीम फॉर पेशंट. पेशंटला ट्रान्सफर करण्यासाठी त्यांनी हे सिस्टीम डिझाईन केलेली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, जस्ट एक सिंपल हा इक्विपमेंट बनवलेला आहे.
आणि जेव्हा आपल्याला पेशंटला बेडवरून त्या ट्रॉली असते जी त्याला काय म्हणतात आय डोंट नो, तर त्या ट्रॉलीवरती शिफ्ट करताना किंवा त्या ट्रॉलीवरून बेडवरती शिफ्ट करताना ज्यांचं ऑपरेशन झालेलं आहे किंवा ज्यांना हलताच येत नाही आहे अशा अशा लोकांसाठी हे खूप सिम्पल डिझाईन केलेलं आहे त्यांनी. फक्त त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे त्यांनी एक सिम्पल डिझाईन जे फॅब्रिकेट करून घेतलेलं आहे आणि क्लोथ्स वापरलेले आहेत ज्याचा वापर करून ते जस्ट त्यांना पुल करू शकतात किंवा पुश करू शकतात. व्हेरी सिम्पल, खूप इफेक्टिव्ह आणि सिम्पल आहे. आता माझी कन्सेप्ट काय आहे मला असं वाटतं, जस्ट अ मिनिट, स्ट्रेचर, येस इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर, येस ओके. मला असं वाटतं की तुम्ही इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट्स डिझाईन करण्यापेक्षा हे जरी तुम्ही कॉपी केलेत आहे तसं कॉपी केला तरी सफिशियंट आहे, कारण तुम्हाला आयडिया येईल की हा प्रोजेक्ट कशा प्रकारे बनवला जातो, राईट. आणि जर याच्यामध्ये काम करताना तुम्हाला जर काही नवीन आयडिया आली, तुम्हाला असं वाटलं की हे असं नाही असं केलं तर खूप चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं, तर हा तुमचा फायनल इयरचा प्रोजेक्ट चांगल्या प्रकारे तुम्ही बनवू शकता, राईट. तर ह्या मागचा उद्देश हेच आहे की हे तुम्हाला याचा चांगल्या प्रकारे यूज करता येईल. लेट अस सी एल्डरली प्रोडक्ट्स काय आहेत. सेल फोन फॉर एल्डरली पीपल. आता जे म्हातारे लोक आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी अशा प्रकारचा एक डिझाईन बनवलेला आहे सेल फोन्सचे जे म्हाताऱ्या लोकांना वापरता येतील. ओके. आता हा जुना प्रोजेक्ट आहे, साधारण इथं इयर दिलेलं नाही आहे, पण अशा प्रकारचे प्रोडक्ट्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. मग तुम्ही ह्याच्यातून आयडिया घेऊन काहीतरी वेगळ्या प्रकारचा सिस्टीम बनवू शकता. ओके. मला वाटतं एका कंपनीने पण अशा प्रकारचे एक एल्डरली लोकांसाठी एक मोबाईल फोन आणला होता ज्याच्यामध्ये त्याचे जे कीबोर्ड होतं ना त्याच्यामध्ये खूप मोठे मोठे बटन होते, कारण ते म्हाताऱ्या माणसांना एल्डरली पीपलला ते वापरता येत नाही किंवा टचस्क्रीन त्यांना वापरता येत नाही, त्यांचे हात थरथरत असतात आणि ते खूप मोठे असू शकतात, बल्की असू शकतात. तर तसं न करता त्यांनी हे बनवलेलं. आता हा फोम पासून त्यांनी प्रोटोटाईप बनवलेला आहे. फोम मॉडेलिंग म्हणतात त्याला. क्ले मॉडेलिंग तुम्ही करू शकता, राईट. कार्डबोर्ड मॉडेलिंग करू शकता, राईट. हा एक चांगला प्रोजेक्ट होऊ शकतो. त्यानंतर पब्लिक सर्व्हिस डिझाईन, याच्यामध्ये खूप कन्सेप्ट्स आहेत. 3 पॅसेंजर ऑटो रिक्षा. लेट अस सी हा खूप कॉम्पॅक्ट डिझाईनचा आहे ज्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की जे अर्बन एरिया आहे जिथं खूप कंजेस्टेड ट्रॅफिक असतं, खूप जागा कमी असते, अशा केसमध्ये 3 व्यक्तींसाठी हा ऑटो रिक्षा त्यांनी डिझाईन केलेला आहे. ओके. थोडंसं याचं डिझाईन वेगळ्या प्रकारचं आहे. देन मोबाईल पेट्रोल पंप. सी हा पण एक खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे, मोबाईल पेट्रोल पंप. आता याच्यामध्ये तुम्हाला एक बिझनेस करायची संधी अशा प्रकारची आहे. समजा तुम्ही हा मोबाईल पेट्रोल पंप डिझाईन केला एक चांगला आणि तो आता हा खूप मोठा आहे, तुम्ही छोट्या लेवलवरती 2 व्हीलरसाठी पण डिझाईन करू शकता. फक्त तुम्हाला काय बनवावं लागेल, याचं डिझाईन करून 2 व्हीलरसाठी ते मॅन्युफॅक्चर करून त्याचं ऑपरेट करावं लागेल. प्लस तुम्हाला एक ॲप बनवावं लागेल ज्या ॲप थ्रू तुम्ही ते ॲप सगळ्यांना डिस्ट्रीब्यूट करून फ्रीमध्ये अवेलेबल करून देऊन. आता समजा मी कुठेतरी ट्रॅव्हलिंग करतो आणि मध्येच माझ्या लक्षात आलं नाही पेट्रोल संपलं, तर मी काय करू शकतो, मला ती गाडी तिथं लावून पेट्रोल आणायला जावं लागतं आणि बऱ्याच वेळेस मित्रांना फ्रेंड्सना रिक्वेस्ट करावी लागते की पेट्रोल घेऊन या, राईट. तर मग अशा केसमध्ये जर कोणी येणार नसेल, काही प्रॉब्लेम होणार असेल, तर मग काय करू शकतो आपण, बऱ्याच केसमध्ये लेडीज ज्या असतात, मुली, त्यांच्या बाबतीत हा प्रकार घडतो, कारण त्यांना ड्रायव्हिंगचा जास्त अनुभव नसतो. पेट्रोल संपलंय किंवा संपत आलंय, थोडंसं त्यांचं दुर्लक्ष होऊ शकतं, राईट. मग त्या अशा थोड्याशा अवघड ठिकाणी थांबल्या तर बऱ्याच नको त्या गोष्टी होऊ शकतात. त्यामुळे आपण त्यांच्यासाठी हा ॲप डिझाईन करू शकतो. ते ॲपवरून आपल्याला सांगू शकतात की हे लोकेशन आहे, माझी गाडी इथं बंद पडली, पेट्रोल संपलेलं आहे, प्लीज सेंड द पेट्रोल. त्यामुळे तुम्ही काही सर्व्हिसिंग चार्जेस, त्याचे सर्व्हिस चार्जेस वगैरे घेऊ शकता अँड दे आर हॅपी टू पे बिकॉज त्यांचं टेन्शन खूप कमी झालं, राईट. तर अशा प्रकारे तुम्ही 2 व्हीलरसाठी हे बनवू शकता. देन इलेक्ट्रॉनिक कार्ट, हा काय इकडं सोलापूर सारख्या ठिकाणी याचा काही जास्त उपयोग नाही आहे, पण एक डिझाईन म्हणून तुम्ही हा एक बघू शकता. देन लेट अस सी
anything else which is very lighting system design for temples? Okay, it is not there. Okay, let's move to the rural product. Cold storage without external power. It is not visible here. Low cost alternative fuel. It is not showing here. Low cost toilet. It is also not showing. What happened? It is also not showing. I guess याच्यामध्ये काय झालंय? हां, हे एक लाइटिंगचं डिझाईन आहे, खूप सुंदर डिझाईन आहे बघा. याच्यामध्ये लाईट LED त्यांनी लावलेले आहे. तिथं बॅटरी किंवा जे काही तुमचं चार्जिंग आहे ते सगळं इथं सेव्ह केलेलं आहे. आणि हा जो पार्ट आहे हा खूप महत्वाचा आहे. हा रिफ्लेक्टर आहे. या रिफ्लेक्टरचा वापर करून तुम्ही काय करू शकता, याच्यावरून जे काही रेज याच्यावरती येणार आहेत ते रेज सगळीकडे डिफ्यूज होतील. म्हणजे शेतामध्ये वगैरे अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी अंधार असतो, खूप लाईट जिथं सारखी जाते रात्री अपरात्री, अशा केसमध्ये हे एखाद्या फॅमिलीसाठी, एखाद्या हाऊसहोल्डसाठी खूप महत्वाचं आहे. खूप चांगलं काम करेल. हा पण एक चांगला प्रोजेक्ट होऊ शकतो. याच्यामध्ये डिझाईन काय करायचं आहे, हा जो रिफ्लेक्टर आहे ना याचंच फक्त डिझाईन आहे. बाकीचं हे काय असंच पाहिजे असं नाही. तुम्ही हा बॉक्स घेऊ शकता एखादा, इथे सिंपल तुम्ही आपल्या घरामध्ये LEDचं जे सॉकेट असतं ते यूज करू शकता. फक्त हा जो डिझाईन आहे ना हा फार महत्वाचा आहे. आणि त्याच्यावरती जे तुम्ही रिफ्लेक्टरचं मटेरियल टाकणार आहात, आता ते मटेरियल पण आपल्याला अवेलेबल आहे, अमेझॉनवरती मिळतं. मायलर असं काहीतरी त्याचं नाव आहे, किंवा दुसरं तुम्ही एखादं मटेरियल त्याच्यामध्ये स्प्रे करू शकता. हे एक चांगलं प्रोजेक्ट तुमच्यासाठी होऊ शकतो. ओके. कोकोनट डिहस्किंग मशीन म्हणजे नारळाचं ते हे काढण्यासाठी तुम्ही एखाद्या समजा तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी, अक्कलकोट सारख्या ठिकाणी राहताय, तिथं तुम्ही डिझाईन करून देऊ शकता हे. ओके, फास्ट मोडमध्ये होण्यासाठी. त्यानंतर हे स्क्रबर त्यांनी डिझाईन केलेलं आहे, जे हाऊसहोल्डमध्ये वापरू शकतात चांगल्या प्रकारे युटेन्सिल वॉश करण्यासाठी, राईट. त्यानंतर ट्रान्सपोर्टेशन डिझाईनमध्ये ओके, इट इज नॉट शोइंग. quadricycle, let us see, it is not there. Royal Enfield Design Studio, okay, it's not there. Campus bicycle. याच्यामध्ये बरेच जे कन्सेप्ट आपल्याला दिसत नाही आहेत ना ते बऱ्यापैकी मॅन्युफॅक्चर झालेलं असल्यामुळे ते हे होतात. ओके, डिझाईन ऑफ 3 व्हीलर. ओके, हे एक वेगळ्या प्रकारचं 3 व्हीलर तुम्ही अशा प्रकारचे डिझाईन्स बघितले असतील. अशा प्रकारचं एखादं तुम्ही डिझाईन करू शकता, राईट. 2-wheeler maintenance design of workplace. In order to tackle the ever-increasing problem of pollution and congestion facing the metros today, it becomes necessary to come up with an alternative public transport which is efficient and environmentally. The concept design of microbus, design of battery vehicle for low capacity. The design involves the styling of the vehicle along with concept. Okay, तर हे बॅटरी ऑपरेटेड त्यांनी काहीतरी बनवलेलं आहे. हा एक चांगला कन्सेप्ट असू शकतो. पर्सनलाइज्ड व्हेकल. ओके, हा थोडासा ॲडव्हान्स कन्सेप्ट आहे. त्यानंतर डिझाईन ऑफ सोलार पॉवर्ड व्हेकल. हा एक चांगला प्रोजेक्ट होऊ शकतो. सोलार पॉवर्ड व्हेकल सोलापूरमध्ये आपल्याला सोलारपूर पण करता येईल सोलापूरला. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग वन. You can design this kind of thing. Okay, for a final year project you can design this. Then there are animation designs, game design, environment design, information design, installation design, interaction design. जे interaction आपण बघतोय, media exploration, multimedia design, publication design. Sorry. ओके, कोणतरी बोलत होता आता.
म्हणजे याच्यामध्ये एवढ्या प्रकारचे डिझाईन्स आहेत. व्हिडिओ प्रोजेक्ट्स तुम्ही बनवू शकता, वेब डिझाईन प्रोजेक्ट्स आहेत. ओके, तर अशा प्रकारचे तुम्हाला प्रोजेक्ट्सची आयडिया आम्ही तुम्हाला दिलेली आहे. मी याची लिंक तुम्हाला शेअर करतो. तुम्ही त्या लिंकवरती जाऊन आयडियाज घ्या, त्या प्रकारे काम करा. ओके, अजून थोडंसं एक्सप्लोर करा ही वेबसाईट, अजून काही वेगळं दिसते का याच्यामध्ये. ओके, माझा प्रोजेक्टवरती फोकस होता त्यामुळे मी डायरेक्ट प्रोजेक्ट्सवरती गेलेलो आहे. तुम्ही अकॅडमिक्समध्ये जाऊन बघू शकता कुठले कुठले सब्जेक्ट ते घेतात, कुठले कुठले सब्जेक्ट शिकवले जातात. अजून दुसरे फायनल इयरचे प्रोजेक्ट्स आहेत ते बघू शकता. ओके ओके, सो आय थिंक वी शुड स्टॉप हिअर अँड just give me a minute. ओके, सो आय गेस आजचा हा सेशन थोडासा वेगळा होता. मला हे कालच दाखवायचं होतं तुम्हाला आणि खूप इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही व्हिजिट करा, तुम्हाला खूप म्हणजे चांगलं वाटेल की आपण ह्या चांगल्या ठिकाणी व्हिजिट केलेली आहे आणि चांगले आयडियाज तुम्हाला त्यामधून मिळतील. जर तुम्हाला एखादी आयडिया चांगली वाटली, डिस्कस करावीशी वाटली तर मला कॉल करू शकता किंवा मला मेसेज करा फर्स्ट. इफ आय एम फ्री आय विल टॉक टू यू अँड वी कॅन शेअर इफ पॉसिबल. कम टू इन्स्टिट्यूट. तुमचा ग्रुप जो आहे तो ग्रुप घेऊन तुम्ही येऊ शकता आणि आपण त्यावरती डिस्कस करूया. तुमच्या प्रोजेक्ट गाईड्सशी तुम्ही डिस्कस करू शकता जे काही अलॉटेड झालेले आहेत. ओके, so if you have any questions please send the message in the chat box. So I think we should stop here. I will take the attendance first.